ആദാബ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഡ്രാമ ദർവാസെ ഖോൽ ദോ അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയായിട്ട് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. पंडित रामदयाल वो कमलगंज बिल्डिंग का मालिक है और कमलकांत के पिताजी है. इसी तरह पंडित जो कमलकांत है वो पंडित रामदयाल का बेटा है और इसी तरह वहां पर उनके साथ मिर्जा इरशाद हुसैन है, वो पंडित रामदयाल का मैनेजर है, टाइपिस्ट है. वहां पर कई लोग बिल्डिंग किराए पर लेने के लिए आ जाते हैं, फ्लैट किराए पर लेने के लिए आ जाते हैं. उसमें सबसे पहले साइंसदान करीमुल्लाह आ जाता है, जो अपने नाम बदलकर प्रिपारा भारद्वाज कहते हैं. उनके साथ उनकी बीवी साजिदा है, जिसका नाम बदलकर सावित्री कहा गया था. और जब इनको रामदयाल को मालूम हुआ कि ये हिंदू नहीं है, तो जब मुसलमान है तो उन्होंने कमरा देने से साफ साफ इनकार कर देता है. उड़कर तैयार निषेधिकुनु. उनके चले जाने के बाद वहां पर लाला आफ्ताब रॉय जो फ्रंटियर का एक हिंदू पठान है वहां पर कमरे के लिए आ जाते हैं. लेकिन जब मैंने रामदयाल को मालूम होता है ये अंडा मुर्गे सब कुछ खाते हैं, कव्वाली सुनते हैं, इनकी 3 बीवियां हैं, ये और शराब पीते हैं, जब ये सब मालूम हुआ तो उनको भी ये साफ साफ देने से इनकार कर देता है. उसके चले जाने के बाद वहां पर मुन्नन आते हैं. मुन्नन जो लखनऊ का एक तंबाकू फरोश है, फरोश मीन्स बेचने वाला, लखनऊ का एक तंबाकू फरोश है, പുകയില വിൽപ്പനയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാൻ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന മുറുക്കാൻ കട നടത്തുന്ന तंबाकू बेचने वाला है. जब उनकी जो बात सुनकर उनको ऐसा लगता है कि ये इन्होंने जो मुन्नन, इनका असली नाम महेश नारायण माथुर है, जो बातों में इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हशावकल्ला इस तरह कहते हैं, यानी मुसलमान जिस तरह बोलते हैं उसी तरह ये भी बोलने लगते हैं. तब रामदयाल को शक होता है कि ये मुसलमान है, अपना नाम बदलकर हिंदू नाम रखकर आए हैं. और उसी तरह मुन्नन मियाँ कहते हैं. मुन्नन असल जो मियाँ का जो लफ्ज है वो मुसलमानों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है. जब ये सब सुनकर उनको अजीब सा लगा, उनको लगा कि ये मुसलमान है, इसी वजह से वो कमरा देने से साफ साफ इनकार कर देता है. और इसी तरह जब उनको रामदयाल को मिर्जा जी, जो मिर्जा इरशाद हुसैन जो मुन्नन का दोस्त है, लंगोटिया है, मतलब जो उनके साथ बचपन में खेले कूदे हैं, साथ पढ़े हैं, ऐसे जो मिर्जा जी से वो मिलकर बहुत खुश हो जाते थे. जब ये जो रामदयाल को मिर्जा इरशाद हुसैन ने समझाने की कोशिश की कि ये कई पुश्तों से हिंदू लोग हैं जिनको और उनके खानदान को पूरी तरह मैं जानता हूँ, इस तरह पूरे उनको समझाने के बाद रामदयाल उनको कमरा देने के लिए तैयार रहते हैं. लेकिन उनके जो कई बहुत सारे शराइत है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं रहता है. जैसा कि अचार नहीं खा सकते, प्याज व्याज नहीं खा सकते, कव्वाली नहीं सुन सकते, गोश्त नहीं खा सकते, इस तरह जो बहुत सारे जो शराइत रखे गए उनके सामने, मुन्नन आखिरकार मजबूर होकर उन्होंने ये पूछा कि मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, आप मकान के जो मालिक मकान है या फूड कंट्रोलर है. इस तरह यहाँ तक जो बात नौबत आ जाती है, इस तरह पूछने तक ये नौबत आ जाती है. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത്. അവസാനം മുന്നനും ഉറപ്പായി ഇയാള് റൂമ് ഫ്ലാറ്റ് വാടക കൊടുക്കാനല്ല, ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പറയാണ് എന്നല്ലാതെ കാര്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത്
രാംദയാലിനോട് മുന്നേ പറയാണ്, എനിക്കിവിടെ റൂമൊന്നും കിട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതില്ല, ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഇയാൾ ഏറ്റവും വലിയ ദുരാചാരിയായിട്ട് मुन्नन പറയാൻ തുടങ്ങി. आप बहुत बड़े दुराचारी है. जब इनको लगा इतने बड़े दुराचारी, ये जो सुनकर इनको बहुत दर्द आ गया, रामदयाल को बड़ा दर्द आ गया और कहने लगे, और सीने पर जो सीने ने बजाय माथे पर हाथ मारकर कहने लगे, उफ मेरी दवा, मेरी दिल की दवा. എനിക്ക് ആകെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആവുന്നു, അതുപോലെ എനിക്ക് ആകെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വേദനിക്കുന്നത് തന്നെ, എന്റെ മരുന്ന് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇയാള്. कमलकांत जल्दी से मेज की दराज से दवा की एक शीशी निकालता है. കമൽകാന്ത് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മേസ് की दराज से, മേശയുടെ വലിപ്പിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു, एक शीशी निकालता है, ഒരു ചെറിയ കുപ്പി, ശീശ കുപ്പി, शीशी എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുപ്പി, ബോട്ടിൽ, निकालता है. दवा की एक ही खुराक बोतल में बाकी है. ആ കൂടി മരുന്നിൽ തുള്ളി മാത്രമേ അതിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ. पंडित खुराक തുള്ളി, ഡ്രോപ്പ്. पंडित रामदयाल बोतल मुंह से लगाते हैं. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണേ, പണ്ഡിത് രാംദയാൽ ബോത്തൽ മുंह से लगाते हैं, അയാൾ ഇങ്ങനെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വായക്കിട്ടാണ് അയാൾ. മിർസാജി ആഹിസ്ത സെ മുന്നൻ से कहते हैं. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് മിർസ മുന്നനോട് പറയാണ്, ബെച്ചാരേക്കോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ की शिकायत है. പാവത്തിന് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്ന്, പ്രഷറിന്റെ അസുഖം ഉണ്ട് എന്ന്. മുന്നൻ जब कुछ खाए पिएंगे नहीं तो यही होगा. ഒന്നും കഴിക്കാതെയും കുടിക്കാതെയും നിന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന്. മിർസാജി ഇസ് വക്ത് ഉനെ മത് കഹോ, ഉനെ കുച്ച് മത് കഹോ. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അയാളോട് ഒന്നും പറയില്ലേ, ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കല്ലേ. मैं किसी वक्त इत्मीनान से उनसे बात करके तुम्हारे लिए घर ठीक कर दूंगा. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, मैं किसी वक्त ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഇത്മിനാൻ से, ആശ്വാസത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ഞാൻ അയാളോട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഉൻസെ ബാത് കർക്കെ, സംസാരിച്ച് തുമാരെ ലിയേ ഘർ ടീക്ക് കർ ദൂംഗ, ഞാൻ റൂം ശരിയാക്കി തരാം, വീട് ശരിയാക്കി തരാം എന്ന്. മുന്നേ നെഹി മിർസാജി, നെഹി മിർസാജി, വേണ്ട, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ട. आप तकलीफ न करें, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട. മുझे यहाँ मकान लेना ही नहीं है, എനിക്ക് ഇവിടെ വീടേ വേണ്ട. ये मत करो, കാരണം എന്താണ്, അയാൾ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. മത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഹി എന്നാണ്. ये मत करो, ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. वो मत करो, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ये मत खाओ, वो मत खाओ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇയാൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അജി ये मारी के मकान है या फूड कंट्रोलर है. ഇയാൾ ഇതൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ ആരാ അതൊക്കെ പറയാൻ? ഇയാൾ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഓണർ ആണോ അതല്ല ഫുഡ് കൺട്രോളർ ആണോ എന്ന്. മിർസാജി സെ ഹാത്ത് മിലാക്കർ, മിർസക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പറയാണ്, മേ ജാത്താ ഹും ഫിർ മിലേംഗെ, ഞാൻ പോട്ടെ പിന്നീട് കാണാമെന്ന്. ഇതും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ബാഹർ ജാത്താ ഹെ, ഇയാൾ പുറത്തു പോവാണ്. രാംദയാൽ, അയാളൊക്കെ പുറത്തു പോയതിനു ശേഷം രാംദയാൽ പറയണേ, ആജ് തോ അഷ്ടഗ്രഹ കാ ദിൻ മാലൂം ഹോത്താ ഹെ, ഇന്ന് അഷ്ടഗ്രഹ ദിവസമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു, നല്ല ദിനമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കോയി ഗ്രാഹക് ബി ഢംഗ് കാ നഹി ആതാ, ഒരു നല്ല കസ്റ്റമർ പോലും, ഗ്രാഹക് കസ്റ്റമർ, ഒരു നല്ല കസ്റ്റമർ പോലും വരുന്നില്ല, ലക്ഷണമുദ്ര കസ്റ്റമർ പോലും ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ല, കിട്ടിയില്ല എന്ന്. മാത്തേ പർ ഹാത്ത് മാർത്താ ഹെ, മാത്താ നെറ്റി, നെറ്റിയിൽ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഹാത്ത് മാർത്താ ഹെ, കൈ അടിച്ചിട്ട് ഇയാള്. और खाली बोतल देकर दराज में रख देता है, അങ്ങനെ ഇയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ആ മരുന്നിന്റെ ബോട്ടില് അതെന്താണ് കാലി ആയത് കണ്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതെടുത്തിട്ട് പിന്നെയും ഇയാള് ദറാസ് മേ രഖ് ദേത്താ ഹൈ, ആ മേശയിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് അവിടെ കമൽകാന്ത് ഉണ്ട്. കമൽകാന്ത് പറയാണ്, आप भी तो गज़ब करते हैं पिताजी, आखिर आप इस बिल्डिंग में रखेंगे तो किसे रखेंगे. എന്നിട്ട് പറയണേ, आप भी तो गज़ब करते हैं, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് പിതാജി. आखिर आप इस बिल्डिंग में रखेंगे तो किसे रखेंगे, അവസാനം നിങ്ങൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുക. एक बीवी वाला मुसलमान आप नहीं रखेंगे, ഒരു സ്ത്രീ മാത്രമുള്ള, ഒരു ഭാര്യ മാത്രമുള്ള ഒരു മുസ്ലിം, അയാൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ഉറുദു ബോലനെ വാല ആപ്കോ പസന്ദ് നഹി, ഉറുദു സംസാരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഹവാലി സുന്നനെ വാല ആപ്കോ പസന്ദ് നഹി, ഹവാലി കേൾക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. മാംസ് മच्छी खाने वाला आप नहीं चाहते,
മാംസം, മത്സ്യം ഇതൊന്നും കഴിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പ്യാസ് ഓർ ലഹ്സൻ വാല ആദ് നഹീ ചാഹത്തെ. പ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളി, ലഹ്സൻ വെള്ളുള്ളി, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കഴിക്കുന്നവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പഞ്ചാബി കോ ആപ് നഹീ രഖേംഗെ, പഞ്ചാബികൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കൂല. ബംഗാളി കോ ആപ് നഹീ രഖേംഗെ, ബംഗാളികൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കൂല. മലയാളി കോ ആപ് നഹീ രഖേംഗെ, മലയാളികൾക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ ആഖിർ ആപ് രഖേംഗെ തോ കിസ്കോ രഖേംഗെ, നിങ്ങൾ അവസാനം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുക? ഇസ് ഘർ മേ ആധാ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ തോ ജാത് സെ ബാഹർ കർ ദിയ ആപ്നെ, പൗതിയോളം ഇന്ത്യക്കാരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു ജാതി കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പുറത്താക്കിയല്ലോ എന്ന്. രാംദയാൽ ഈസ് ഘർ മേ വോ രഹ സക്താ ഹൈ, ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ താമസിക്കുള്ളൂ. ജോ മര്യാദവാദി ഹോ, മര്യാദക്കാരായിരിക്കണം. ജിസെ ഹമാരി പ്രാചീൻ സഭ്യത ഓർ സംസ്കൃതി പർ ഗർവ് ഹൈ, അവർക്ക് എന്ത് വേണം? ഹമാരി പ്രാചീൻ, നമ്മുടെ പ്രാചീന, സഭ്യത ഓർ സംസ്കൃതി, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലും ഒക്കെ ഗർവ് ഹൈ, ആ ഒരു എന്ത് വേണം? ഒരു അഭിമാനം വേണം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം, അഭിമാനിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇത് കേട്ട സമയത്ത് നമ്മുടെ കമൽകാന്ത് പറയാണ്, गर्व तो मुझे भी है और इन सबको है जो इस देश में रहते हैं. गर्व, അഭിമാനം, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. ആർക്കൊക്കെ? ഇൻ സബ്കോ ഹേ, ജോ ഇസ് ദേശ് മേ രഹത്തെ ഹേ, ഈ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അഭിമാനമുണ്ട്. മഗർ യേ വിക്രമാദിത്യ ഓർ ഹർഷ കാ സമാന നഹീ ഹേ, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണേ, ഇത് വിക്രമാദിത്യന്റെയോ ഹർഷന്റെയോ കാലമല്ല എന്ന്. സമയ കെ സാത്ത് സഭ്യത ഓർ സംസ്കൃതി ദോനോ ബദൽത്തെ ഹേ, കാലത്തിനൊത്ത് സംസ്കാരവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, സംസ്കൃതിയൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇസ് ദേശ് മേ ഹംസെ പഹലെ നീഗ്രോ ആയേ, നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവിടെ ആര് വന്നിട്ടുണ്ട്? ആദ്യം ഇവിടെ നീഗ്രോക്കാരെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നീഗ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ. പിന്നെ ദ്രാവിഡായേ, പിന്നീട് ഇവിടെ ദ്രാവിഡന്മാര് വന്നു. പിർ ആര്യ ആയേ, പിന്നീട് ആര്യന്മാര് വന്നു. പിർ മംഗോൾ ആയേ, ശേഷം മംഗോൾസ്, മംഗോളിയ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ വന്നു. മുസൽമാൻ ആയേ, ശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നു. അംഗ്രേസ് ആയേ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നു. ഓർ അബ്, ഇനി ഇപ്പോ ആരാണുള്ളത്? ആറ്റം ബം ആനെ വാല ഹൈ, ഇനി ഇവിടെ ആറ്റം ബോംബാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. ഇസ് ദുനിയാ മേ ബാന്ദ് ബാന്ദ് കാ ജാൻവർ രഹതാ ഹൈ, ഈ ലോകത്ത് വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിലുള്ള, വ്യത്യസ്ത വർഗത്തിലുള്ള, വർണ്ണത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുണ്ട്. ജാൻവർ രഹതാ ഹൈ, താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഓർ അപ്പനി ബോലി ബോൽത്താ ഹൈ, അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, അവരുടെ രീതിയിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓർ ആ കോയി ഏക് രംഗ്, അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കോയി ഏക് രംഗ്, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു നിറം മാത്രം. कोई एक टप्पा, कोई एक धर्म सब पर लागू नहीं कर सकते. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം മാത്രം, ഏതെങ്കിലും ഒരു നിറം ഉള്ള ആളുകൾ മാത്രം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതിക്കാർ മാത്രം, ഏതെങ്കിലും മതം, ഈ सब पर लागू नहीं कर सकते, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? മറ്റുള്ളവരുടെ മുകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് കമൽകാന്ത് അച്ഛനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഹോഹി നഹി സക്ത, ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ചലേഗാ നഹി, ഇല്ല, നടക്കില്ല എന്ന്. രാംദയാൽ മഗർ ഇസ് ബിൽഡിംഗ് മേ തോ വഹി ചലേഗാ ജോ മേ ചാഹൂംഗാ, മഗർ പക്ഷേ ഇസ് ബിൽഡിംഗ് മേ തോ വഹി ചലേഗാ, ഈ ബിൽഡിംഗിൽ അതേ നടക്കുള്ളൂ. ജോ മേ ചാഹൂംഗാ, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നടത്തുള്ളൂ. ജയ്സേ അബ് തക് പുരാനി 8 ബിൽഡിംഗോ മേ ചലാ ഹേ, ഇതുവരെയുള്ള കഴിഞ്ഞ 8 ബിൽഡിങ്ങുകളിലും എങ്ങനെയാണോ നടന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലും നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് രാംദയാൽ തിരിച്ചു മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്. കമൽകാന്ത് മഗർ പക്ഷേ എന്താണ്? ഈ നൈ ബിൽഡിംഗ് ഹേ, ഇത് പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട എന്ന് പറയാണ്. ആ സമയത്ത് അവിടെ ദോ മദ്രാസി ഇസ് മൗഖെ പർ അന്ദർ ആത്തെ ഹേ, ആ സമയത്ത് 2 മദ്രാസികള് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരികയാണ്. ഏക നാം വേല്യു ഹേ, ഒരാളുടെ പേര് എന്താണ്? വേല്യു എന്നാണ്. ദൂസരെ കാ നാം രംഗാചാരി ഹേ, എന്നിട്ട് വേല്യു പറയണേ രംഗാചാരി, രംഗാചാര്യോട് പറയണേ
അയ്യോ അന്ത ബിൽഡിംഗ് നിറമ്പം നല്ലതാണ്. അയ്യോ ഐവാഹറിലെ അന്ത ബിൽഡിംഗ് നിറമ്പം നല്ലതാണ്. ബിൽഡിംഗ് അന്ത ബിൽഡിംഗ് എന്താണ്? ബിൽഡിംഗ് ബഹുത് അച്ഛാ ഹെ, ഈ ബിൽഡിംഗ് വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന്. തമിഴിലാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അയ്യോ അന്ത ബിൽഡിംഗ് നിറമ്പം നല്ലതാണ് എന്നുള്ളത്. അടുത്തത് രാംദയാൽ ഈ ക്യാ കേൾക്കാ ഹെ, അല്ലെ ഇയാൾ എന്തായി പറയുന്നത്? രംഗാചാര്യ സർ ഹിലാക്കർ, തലയാടിയിൽ പറയണത് ഹമാരാ സേട്ട് പോലത്തെ, നമ്മുടെ സേട്ട് പറയണത് ये बिल्डिंग बहुत अच्छा है, तुम्हारा बिल्डिंग बहुत अच्छा है, നിങ്ങളുടെ ബിൽഡിംഗ് വളരെ നല്ലതാണെന്ന്. വേലു പണ്ഡിത് को इशारा करके रंगाचार्य से, പണ്ഡിറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് മീൻസ് പണ്ഡിറ്റ് രാംദയാലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇഷാര കറക്കെ അങ്ങി കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് രംഗാചാര്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ये പ്രൊപ്പറൈറ്റർ ഹോത്ത, ഇതാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്രൊപ്പറൈറ്റർ എന്ന്. രംഗാചാര്യ സർ ഹിലാക്കർ അതെ അതെ എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഇയാള്. വേലോ ഹിന്ദു ഹോത്ത, ഇയാൾ ഹിന്ദു ആണോ? എന്നിട്ട് രംഗാചാരി രംഗാചാരി ഹിന്ദു ഹോത്ത, സോറി രംഗാചാരി പറയണേ അതാ അതെ ഹിന്ദു ആണെന്ന്. വേലോ അങ്കിൾ മൂട്ട ചാപ്ദാർ, നിങ്ങള് എന്താണ് മുട്ട കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്ന്. രാംദയാൽ ये मोटा अंकल क्या बोलता है, ഇയാൾ എന്താണ് ഈ അങ്കിൾ പറയുന്നത് എന്ന് രാംദയാൽ ചോദിക്കുകയാണ്. രംഗാചാരി हमारा सेठ बोलता तुम अंडा तो नहीं खाता, നിങ്ങള് മുട്ടയൊന്നും കഴിക്കാറില്ലല്ലോ എന്നാണ് നമ്മുടെ സേട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന്. രാംദയാൽ സർ ഹിലാക്ക രാം രാം എന്ന് വെച്ചാല് ഒരിക്കലും ഇല്ല, കഴിക്കാറില്ല. നമ്മൾ അസ്താഫിറുല്ലാഹിൽ അസീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയാൾ പറയാണ്. രംഗാചാരി വേലോസെ ചാപ്പിടത്തില്ല, ഇല്ല നെഹി ഖാത്ത കഴിക്കാറില്ല എന്ന്. വേലോ അങ്കിൾ മീൻ ഇറച്ചി ചാപ്പിടത്തില്ല, നിങ്ങള് മീൻ ഇറച്ചി അറിയാലോ, മീനും ഇറച്ചിയൊന്നും ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാറ് ചാപ്പിടത്തില്ല, ചാപ്പിടാറില്ലല്ലോ എന്ന്. രംഗാചാരി പണ്ഡിറ്റ് രാംദയാലിനോട് പറയുന്നത്, പണ്ഡിറ്റ് രാംദയാലിനോട് രംഗാചാരി ചോദിക്കുകയാണ് മാംസ് മച്ചിത്തോ നെഹി ഖാത്ത, നിങ്ങൾ മാംസം മത്സ്യം കഴിക്കാറില്ലല്ലോ എന്ന്. രാംദയാൽ നെഹിത്തോ ഇല്ല കഴിക്കാറില്ല. പക്ഷേ രംഗാചാരി ഫൗറൻ മുടുക്കറ വേലൂസെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിഞ്ഞിട്ട് വേലൂരോട് പറയണേ ചാപ്പിടത്തില്ല നെഹി ഖാത്ത. വേലു അങ്കിൾ സബോള ടീ ചാപ്പിടത്തില്ല, നിങ്ങളെ സബോള വല്ലുള്ളി അറിയാലോ നമ്മള് പ്യാസ്, അതെ സബോള ടീ ചാപ്പിടത്തില്ല, നിങ്ങള് ഉള്ളിയൊന്നും കഴിക്കാറില്ലല്ലോ എന്ന്. രംഗാചാര്യ പണ്ഡിറ്റിനോട് പറയുന്നത് തും വ്യാസ്തോ നെഹി ഖാത്ത, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉള്ളിയൊന്നും കഴിക്കാറില്ലല്ലോ എന്ന്. പണ്ഡിറ്റ് ജറാ ഗുസ്സേ ദേഷ്യത്തോട് പറയണേ നെഹി ഇല്ല, മഗർ തും പൂച്ചേ വാലെ കോൻ, നീ ആരോ അതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ. രംഗാചാര്യ അൻ സുനി കർക്കെ, അൻ എന്നാണ് നെഹി എന്നുള്ളതാണ്, അൻ സുനി കർക്കെ കേൾക്കാത്ത ഭാവത്തിൽ വേലൂരോട് പറയണത് അൻ സുനികർ വേലൂരോട് പറയണത് ചാപ്പിടത്തില്ല, ഇല്ല കഴിക്കാറില്ല എന്ന്. രാംദയാൽ തും മുജ്കോ ദില്ല ക്യാ കേട്ടാ ഹെ, എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ദില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നത്? മകാൻ കാ ദല്ലാൽ തോ തും ഹോ, നിങ്ങളാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ദല്ലാലി എന്ന്. ഹം തോ ഇസ്കാ പ്രൊപ്പറൈറ്റർ ഹെ, നമ്മൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്രൊപ്പറൈറ്റർ ആണ് എന്ന്. രംഗാചാരി ഹംകോ മാലൂം, എനിക്കറിയാം, അപ്പനെ സേഡ് ഖാതിരി കർത്ത, എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു, നമ്മളെ സേഡിനെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വാസ്തേക്ക് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇസ്കോ ഹിന്ദു ബിൽഡിംഗ് വാല മാങ്ക, ഇയാൾക്ക് വേണ്ടത് ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഉടമകളുടെ ബിൽഡിങ്ങിനെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ്, അതിന്റെ ഉടമ ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്നർത്ഥം. ഈ വാസ്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്കോ ബോൾതാ കെ തും സേഠ് ഹെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൂപ്പർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത്
നിങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് സേട്ട് എന്ന്. തും അണ്ട പ്യാസ് മാസ് മച്ചി നഹി ഖാത്ത. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? മുട്ട അതുപോലെ തന്നെ പ്യാസ് ഉള്ളി മാംസം മത്സ്യം ഒന്നും കഴിക്കാറില്ലായിരുന്നു. മാലിക് മകാൻ കോ അച്ഛി തര സംജാനെ കി കോശിഷ് കർത്തെ ഹുയി. അതുപോലെ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ഓർഡർ രാംദിയാലിനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇയാളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഈ ബഹുത് ദറം കറം വാല സേട്ട് ഹെ. ഇയാളുണ്ടല്ലോ വലിയ എന്താണ് മത ഇതൊക്കെയുള്ള ഭക്തിയുള്ള സേട്ടാണ് എന്ന്. തുമാരി തര നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഉദർ അപ്പനെ ഗാവുമേ ഇയാൾക്ക് അയാളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ 3 लाख ലഗാക്കർ 3 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സേട്ടിനെ മന്ദിർ ബനായ ഹെ. ഈ സേട്ട് അയാളുടെ നാട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 3 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഇയാള് ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ഇത് കേട്ട സമയത്ത് രാംദയാൽ ഖുഷ് ഹോക്കർ ഭയങ്കര സന്തോഷായി. എന്നിട്ട് ഇയാൾ പറയുന്നത് ജയ് രാം ജി കി. ഓ ജയ് രാം ഇയാൾ വിളിക്കുകയാണ്. വേലു ഹാത്ത് ജോഡ്കർ നമസ്കാരം. അയാൾ കൈ കൊപ്പിയിൽ പറയുന്നത് നമസ്കാരം എന്ന് പറയാണ്. രാംദയാൽ ആ ക്യാ കർത്ത. നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? രംഗാചാരി അറിയോ തും ഹമാരെ സേഡ് കോ നഹി ജാനത. അല്ല നിങ്ങൾ നമ്മളെ സേഡിനെ അറിയില്ലേ? उसका कलकत्ता में मद्रासी होटल है. इദ്ദേഹത്തിന് കൽക്കത്തയില് മദ്രാസി ഹോട്ടൽ ഉണ്ട്. नागपुर में मद्रासी होटल है. नागपुरिലുണ്ട്. लखनऊ में मद्रासी होटल है. लखनऊവിലുണ്ട്. पटना में मद्रासी होटल है. दिल्ली में मद्रासी होटल है. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇയാൾക്ക് മദ്രാസി ഹോട്ടലുകളുണ്ട്. और ആ സമയത്ത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ മിർസാജി ചോദിക്കണത് और मद्रास में भी मद्रासी होटल है. अല്ല മദ്രാസിലുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മദ്രാസി ഹോട്ടൽ? രംഗാചാരി മദ്രാസ് में नहीं है. ഇല്ല മദ്രാസിലില്ല. മദ്രാസ് में മദ്രാസി ഹോട്ടൽ കാഹെ കോ മാംഗതാ. മദ്രാസിൽ ആരെങ്കിലും മദ്രാസി ഹോട്ടൽ ഉണ്ടാക്കുമോ? അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? मद्रास से बाहर 15 जगह पर हमारे सेठ का मद्रासी होटल है. മദ്രാസിന് പുറത്ത് 15 ഇടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സേട്ടിന് എന്തുണ്ട്? മദ്രാസി ഹോട്ടലുകളുണ്ട് എന്ന്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ രാംദയാലിന് ബഹുത് ഖുഷ് ഹോക്കർ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. എന്നിട്ട് ഇയാൾ എന്താണ് ജയ് രാം ജി കി ജയ് രാം ജി കി എന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വേലു ഖുഷ് ഹോക്കർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം. ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണേ? രണ്ടുപേരും ഒരേ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരായി കിട്ടിയല്ലോ. ഭയങ്കര സന്തോഷം രണ്ടുപേർക്കും. രാംദയാൽ കോൺസ ഫ്ലാറ്റ് ചാഹിയെ. അപ്പോ താങ്കൾക്ക് ഏത് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് വേണ്ടത്? വേലു രുക്കാർ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പറയണേ हमको सब फ्लैट मांगता है. നമ്മൾക്ക് ഹം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹം എന്നുള്ളതാണ്. हमको सब फ्लैट मांगता है. നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഫ്ലാറ്റും വേണം. രാംദേവ് സബ് മാംഗത. നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്ലാറ്റും വേണോ? ഹൈറസ് രംഗാചാരി को देखकर ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ രംഗാചാരിയെ നോക്കിയിട്ട് ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട്. നോക്കിയാണ് സബ് മാംഗത അല്ല ഇയാൾക്ക് എല്ലാം വേണോ? രംഗാചാരി പണ്ഡിറ്റിനോട് പറയണേ പിന്നെ ഹമാരാ സേഡ് തുംസെ ബഹുത് ഖുഷ് ഹോതാ. നമ്മുടെ സേഡിനെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. തുമാരാ സബ് ഫ്ലാറ്റ് ലേത്താ. ഇയാൾ എല്ലാ ഫ്ലാറ്റും എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പനെ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പനെ ഭായിക്ക് അയാളുടെ സഹോദരന് വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പനെ മാനേജർക്ക് അയാളുടെ മാനേജർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്ലാറ്റും എടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാംദയാൽ और वो सब फ्लैट कहता. അയാൾ എല്ലാ ഫ്ലാറ്റും എടുക്കോ? പകടി വാട ഡെപ്പോസിറ്റ്. ഇതിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്ന്. അഡ്വാൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പിന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വാടക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. രംഗാചാരി കേട്ടപ്പോ സബ് ദേക്ക എല്ലാം തരും. हमने बोल रखा है. നമ്മൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂപ്പർക്ക്. अपने सेठ का നമ്മുടെ സേട്ടിന് പണ്ഡിറ്റ് കോ ആങ്ക് മാർത്താ ഹെ. അയാൾ സൂചനയിലൂടെ കണ്ണുകൊണ്ട് താളം കാട്ടിയിട്ട് പറയാണ്. രാംദയാൽ മിർസാജി സെ. രാംദയാൽ മിർസയോട് പറയണത് സുനാ തുമ്നെ മിർസാജി. അല്ലെ മിർസ നീ കേട്ടോ? കമൽകാന്ത് പറയണേ സുനാ തുമ്നെ കമൽകാന്ത്. കേട്ടോ കമൽകാന്ത് ഈ പറയുന്നൊക്കെ? തും മസാഖ് കർത്തേ थे. ഈ അല്ലേ എന്നെ കളിയാക്കിയിരുന്നത്. മഗർ വോ പക്ഷെ അവനുണ്ടല്ലോ അവൻ ऊपर आसमान की तरफ इशारा करके ആകാശത്തേക്ക് കയ്യും കാണിച്ചിട്ട് ഇയാൾ പറയുന്നത് वो सुनता है. അവൻ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വെച്ചാൽ പടച്ചവൻ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്.
वो भगवान अपने धर्म कर्म और मर्याद पर चलने वाले प्राणियों की हमेशा सुनता है. ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ അവന് എന്ത് ചെയ്യണേ, ധറം കറം വാലെ മത നിഷ്ഠയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ മര്യാദ पर चलने वाले മര്യാദക്ക് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, പ്രാണിയോക്കി ഹമേഷ സുനता है, അവരുടെ പ്രാർത്ഥന അവരുടെ ആഗ്രഹം പടച്ചവൻ എന്തായാലും കേൾക്കുന്നു. वो जब देता है तो चप्पल फाड़ के देता है. അവരുണ്ടല്ലോ ദൈവം പടച്ചവൻ ഉദ്ദേശിച്ചാല് എന്ത് ചെയ്യും, ചപ്പർ फाड़ के देता है, മേൽക്കൂര വരെ പൊളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് തരിക തന്നെ ചെയ്യും. ദേഖ്ലോ ഒന്നുകൂടെ നോക്ക്, എന്താണ് ഹി ഹല്ലേമേ നൗ കെ നൗ ഫ്ലാറ്റ് ലഗേ, ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒറ്റ സ്ട്രെസ്സിൽ എല്ലാ ഫ്ലാറ്റും എന്താണ് ഇവിടെ ചെലവായിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛാഹി കിയ നന്നായി എന്ത് ചെയ്തു, അച്ഛാഹി കിയ ജോ മേനെ തുമാരെ ടട്ടൻജിയോ കോ ഫ്ലാറ്റ് നഹി ദിയ, നിങ്ങള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ തോന്നിയാസികൾക്ക് ഈ എന്താണ് അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ഇവർക്ക് ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് കൊടുക്കാത്ര നന്നായി. ജിൻക്ക് എന്റെ ഘർക്കാ പത്ത ന ഖാൻദാൻ കാ പത്ത, ഇവർക്കുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് എന്തില്ല, ന ഘർക്കാ പത്ത അവർക്കൊരു വീടോ അഡ്രസ്സോ ഒന്നുമില്ല, ന ഖാൻദാൻ കാ അവർക്ക് എന്തില്ല, കുടുംബവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല, ന ധറം കാ പത്ത മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. ബഹുത് ഖുഷ് ഹോക്കർ അധികം സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇയാൾ പറയണത്. और अब ग्राहक मिला तो भी कैसा मिला. ഇവിടെ നോക്ക്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ കിട്ടിയപ്പോ നോക്ക് എങ്ങനെയുള്ള കസ്റ്റമർ ആണ് എന്ന്, എത്ര നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്. ധറം കറം ക പക്ക നല്ല മതനിഷ്ഠയുള്ള ആള്. സദാചാരി ശുദ്ധ സദാചാരിയാണ്, ശുദ്ധനാണ്. സാത്വിക് ഭോജൻ ഖാനെ വാല, എന്ന് വെച്ചാൽ നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുന്ന ആള്, സാത്വികമായിട്ട് ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന ആളെന്നർത്ഥം. രംഗാചാരി ഓർ ബാൽ ബ്രഹ്മചാരി ബിഹേ, ഇയാള് ബ്രഹ്മചര്യനും കൂടിയാണെന്ന്. രാംദയാൽ ഫഹരിയ ലഹജേമേ ഭയങ്കര അഭിമാന സ്വയത്തിൽ മിർസയോട് പറഞ്ഞു. സുനാ തുന്നെ കേട്ടോ, കമൽകാന്ത് ദേഖാ തുന്നെ നീ കണ്ടയാളെ, ഈ മദ്രാസി ലഖ്പതി ഈ മദ്രാസി രക്ഷാധിപതി, അയാൾ തന്നെ 15 ഹോട്ടലോക്ക് മാലിക് 15 ഹോട്ടലുകളുടെ ഉടമയാണ്. അബി തക് ബാൽ ബ്രഹ്മചാരി ഹെ, അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിലാണ് ഉള്ളത്. തും ഹോ നീയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഹർ വക്ത് ലോണ്ടിയോ കെ പീछे ഭാഗ്തേ രഹതി ഹോ, നീയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ പിന്നാലെയല്ലേ നടക്കുന്നത് എന്ന്. കമൽകാന്ത് ഇസ് ജുംലെ സെ ഗബ്രാ ജാത, ഇത് കേട്ടപ്പോൾ കമൽകാന്തിനാകെ പൊള്ളി, അവനാകെ ഗബ്രാ ജാത, അതിന് പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് മഗർ അപ്പനെ ആപ്കോ സംഭാൽ കർ കർത്താ ഹൈ, അയാൾ അയാളെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് പറയാണ്. കമൽകാന്ത് പിതാജി ഏക് ബാത് മുझे समझा दीजिए, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരി. ആപ് യഹാ ഇസ് മകാൻ മേ, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗിലെ കിരായദാർ ബസാനാ ചാഹത്തെ ഹൈ കെ യോഗിയോ കാ മഠ് खोलना चाहते हैं, നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടില് നിങ്ങൾ എന്താണ് വാടകക്കാർക്കാണോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതല്ല യോഗികളുടെ മഠമാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന്. രാംദിയാൽ കമൽകാന്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പറയണത് ചുപ് രഹോ ഉണ്ടായിരിക്കടാ. മദ്രാസി ഹോട്ടൽ മദ്രാസി സെഡ് വേലുസെ, ആ മദ്രാസി സെഡ് വേലുവിനോട് പറയണേ ബൈഠി ഒന്ന് ഇരുന്നാലും തശ്രീഫ് രഖിയേ ഇരുന്നാലും, ആപ്കെ ലിയേ കുച്ച് ठंडा मंगवाओ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വല്ല കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് വാങ്ങിച്ചു തരട്ടെ, ലെമൺ സോഡ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട്. വേലോ നെഹി എനിക്ക് വേണ്ട. രാംദയാൽ ചായെങ്കിലും. വേലോ നെഹി. രാംദയാൽ കോഫി കാപ്പിങ്കിലും എടുക്കട്ടെ എന്ന്. വേലോ ആജ് അപ്പന ഉപവാസ് ഹെ നാഗ് പഞ്ചമി കാ ഭരത് ഹെ, ഇന്ന് എനിക്ക് എന്താണ് ഉപവാസം ഉണ്ട്, നോമ്പാണ് ഇന്ന്. നാഗ് പഞ്ചമി കാ ഭരത് ഹെ, ഇന്ന് നാഗപഞ്ചമി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ന്. പണ്ഡിറ്റ് രാംദയാൽ അരേ മേ തോ ബോൽ ഹി ഗയാ ഥാ, ഞാനാണെങ്കിൽ ആകെ മറന്നുപോയി. നാഗ് പഞ്ചമി കാ ഭരത് ഹെ, ഇന്നാണ് നാഗപഞ്ചമിയുടെ വ്രതം എന്നുള്ളത്. ഫഹ്രിയ അന്താസ് മേ, കുറച്ച് ഇത്തിരി പവറോട് കൂടി അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഇയാൾ പറയണേ ദേഖാ തുമ്നെ മിർസാജി, നീ കേട്ടോ മിർസ. സുനാ തുമ്നെ കമൽകാന്ത്, നീ കേട്ടോ കമൽകാന്ത്. ये मद्रासी होटलों का मालिक, ഈ 15 മദ്രാസി ഹോട്ടലുകൾ का मालिक, ഈ 15ഓളം മദ്രാസി ഹോട്ടലുകളുടെ ഉടമ. എന്നിട്ട് ഇയാൾ എന്താണ്
आज भी नाग पंचमी का व्रत रखा है. ഇന്നും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നാഗപഞ്ചമി ആ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. और एक तुम हो, നീയാണെന്നെങ്കിലോ जिस दिन से पैदा हुई है, നീ എന്നാണോ ജനിച്ചത് അന്നുണ്ട് हवा उस दिन से पैदा हुई हो, उस दिन से आज तक एक फाका भी नहीं किया तुमने. നീയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനിച്ച മുതൽ ഇതുവരെ ഒരു നേരം പോലും പട്ടി കിടന്നിട്ട് ഇല്ലതാനും. കമൽ കാന്തൻ ഫാക്ക ഓ കരയെ, ഞാൻ എന്തിനാ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത്? ഫാക്ക പട്ടിണി, ഞാൻ എന്തിനാ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത്? ജിൻകെ ഘർ മേ റോട്ടി ന ഹോ, വീട്ടില് ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരല്ലേ പട്ടിണി എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. നീ ക്യോ കരും, ഞാൻ എന്തിനാ എടുക്കണം? അങ്ങനെ ഉസ്കോ ദേഖ് ലോ, അയാളെ നോക്ക്. രാംദേവ് പറയുന്നത് ഉസ്കോ ദേഖ് ലോ, അയാളൊന്ന് കാണാൻ. വേലോക്കെ ഇസ്കോ ദേഖ് ലോ, വേലുവിന്റെ കന്തേ पर ചുമലിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ പറയണേ ഐസാ ഹോക്കാ ഹെ അസ്ലി ഓർ ഖരാ ഹിന്ദുസ്ഥാനി, യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. യേ ഹേ ഹമാരി ദേശ് കി സഭ്യത ഓർ സംസ്കൃതി കി സച്ചി തസ്വീർ, ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സംസ്കാരത്തിന്റെയും സംസ്കൃതിയുടെയും ഒക്കെ യഥാർത്ഥ രൂപം, ചിത്രമെന്ന്. യേ ഹേ മേരാ ആദർശ്, ഇതാണ് എന്റെ ആദർശം. ഹാത്ത് ജോഡുക, കൈ കൂപ്പിയിട്ട് പറയണേ ജയ് രാം ജി കി, ജയ് രാം ജി की, जय राम जी की എന്ന്. ഇത് കേട്ടപ്പോ വേലു ഹാത്ത് ജോഡ്കർ കൈ കൂപ്പിയിട്ട് പറയണേ നമസ്കാരം നമസ്കാരം. एकाएक वेलു മദ്രാസി ജനൂബി ഹിന്ദ് के एक मजदूर को पहचान लेता है. ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം വേലു എന്ത് ചെയ്യണേ മദ്രാസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു മസ്ദൂർ, ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചറിയുന്നത്. ജോ രംഗോ കി ഡിബ്ബെ, അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണേ പെയിന്റിന്റെ പാട്ടകള് യാ സഫേദി കർണിക്ക സാമാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് വാഷിന്റെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഉഠാനേക്കിലായി എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഉസെ പഹ്ചാൻകെ, അയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ലേഖ് പതി വേലു, ആ ലക്ഷാധിപതിയായിട്ടുള്ള വേലു എന്ത് ചെയ്യാണ് ഖുഷീസ് ചീഖ് കർ കഹതാ ഹൈ, ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിലവിളിക്കുകയാണ്. ചീഖ് കർ കഹതാ ഹൈ അയ്യോ മാൻകുട്ടി, അല്ലല്ല നമ്മുടെ മാൻകുട്ടി എന്ന്. മാൻകുട്ടി കേട്ട് പറയണേ അയ്യോ വേലു. അങ്ങനെ ദോനും ബഗൽഗീർ ഹോത്തെ, രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യണേ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് വേലു തും യഹാ കഹാ, വേലു ചോദിക്കണേ നീ അല്ല ഇവിടെ എങ്ങനെ? മാൻകുട്ടി പറയണേ 8 साल से दिल्ली में हूँ, 8 വർഷമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഡൽഹി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന്. ബിൽഡിംഗ് മേ രംഗ് റോഗൻ കാ കാം കർത്താ ഹൂം, ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളിലൊക്കെ പെയിന്റിംഗ് വാർണിഷ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പണികളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തന്നെ. ഓർ തും യഹാ കൈസെ, നീ ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു? വേലു ഇധർ മേരാ ഇധർ ഹോട്ടൽ ഹേ മദ്രാസി ഹോട്ടൽ, എനിക്കിവിടെ മദ്രാസി ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് എന്ന്. മാൻകുട്ടി മുജ്കോ ദാസപ്പാനെ ബതായ, അതെ എന്നോട് ദാസപ്പ പറഞ്ഞിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ. തും ബഹുത് ബഡേ ആദ്മി ബൻ ഗയി ഹോ, നിങ്ങൾ വലിയ ആളായി പോയി എന്ന്. അയ്യോ കിത്നെ ബറസ് കെ ബാദ് മുലാഖാത്ത് ഹുയി, എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എന്ന്. വേലു 20 बरस के बाद, 20 വർഷമായി, 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. രാംദയാൽ മസ്ദൂർ മാൻകുട്ടി സെ, നമ്മൾ ആ മാൻകുട്ടിയോട് പറയണം, മസ്ദൂർ അയാളോട് പറയണേ മാൻകുട്ടി തും ഇനെ ജാനത്തെ ഹോ, നീ ഇയാളറിയാവുന്നു. ആ സമയത്ത് പണ്ഡിത് രാംദയാൽ വേലുക്കെ കന്തേ പർ, അങ്ങനെ പണ്ഡിത് രാംദയാൽ വേലുവിന്റെ ചുമലിൽ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് പറയണത് മുഹബ്ബത്ത് സെ ഹാത്ത് രഖ്തേ, ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടു കൂടി കൈ വെക്കണം. എന്നിട്ട് പറയണേ മാൻകുട്ടി ഫഖ്ർ സെ, അഭിമാനത്തോട് പറയണേ യേ വേലു ഹേ ജി, ഇത് നമ്മളെ വേലു ആണെന്ന്. മേരെ ഗാവോं का लड़का, എന്റെ നാട്ടുകാരൻ. മേരെ ഗാവോं के चमार का बेटा, എന്റെ നാട്ടിലെ ചമാർ ചെരുപ്പുകുത്തിയുടെ മകൻ. ജോ ഹമാരെ ഗാവോं से बाहर जाकर, അയാൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇത്നി തർക്കി കറുകയ, ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വലിയ മുതലാളി വലിയ ആളായി പോയി, ഭയങ്കര വികസിച്ചു എന്നർത്ഥം. വേലുക്ക് കോൻ നഹീ ജാനത, വേലുവിനെ അറിയാത്ത ആരാണത്? യേ ഭീ മേരി തര ചമാർ കാ ബേട്ട, ഇയാളും എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു ചെരുപ്പുകുത്തിയുടെ മകനാണ്. ഇത് കേട്ട സമയത്ത് രാംദയാൽ ഏകദം കന്ധേ സെ ഹാത്ത് ഹട്ടാക്ക, തോളിന്ന് ഒരു കൈ എടുത്തിട്ട് വേലു ചമാർ കാ ബേട്ട, വേലു ചെരുപ്പൂത്തിയുടെ മകനായിരുന്നു. ചെരുപ്പൂത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും കീഴാള ജാതിക്കാരാണ്
ഈ ചെരുപ്പ് കുത്തി പണികളൊന്നും കിടക്കാറുള്ളത്. കേരളത്തിലല്ല, കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത്. രംഗാചാരി ആകെ കേട്ടപ്പോ രംഗാചാരി പറയുന്നത് ജൽദി സെ ആകെ പഠിക്കണം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ട് പറയണേ ഹാ ഹാ ഹരിജൻ ഹരിജൻ, അതെ അതെ നമ്മൾ ഹരിജനാണ് ഹരിജൻ. രാംദയാൽ ആഖെ പാടുക്കർ ദൂർ ഹട്കർ, കയ്യൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് തുറച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇളന്നതിന് ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ തുറന്നിട്ട് പറയണേ എന്ത് ആ ദൂർ ഹട്കർ, കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് നിന്നിട്ട് പറയണേ ഹരിജൻ ഹരിജനോ, വേല് പറയണേ അം ഹരിജൻ ഹോത്ത, അതെ നമ്മൾ ഹരിജനാണ്. തു ക്യാ ഹോത്ത തു ക്യാ ഹോത്ത, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഹമാരെ ഹോട്ടൽ കാ സബ് മാനേജർ ബ്രാഹ്മൺ ഹെ, നമ്മളുടെ ഹോട്ടൽ എല്ലാ ഹോട്ടലിലെയും മാനേജർമാരൊക്കെ ആരാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ്. രാംദയാൽ മാനേജർ ബ്രാഹ്മൺ ഹോത്ത തു ക്യാ ഹോത്ത, മാനേജർമാർ ബ്രാഹ്മണനായി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് തും തോ ഖുദ് ഹരിജൻ ഹോ, നീ ഹരിജനല്ലേ എന്ന്. വേലോ और मेरा होटल का सब कुक, എല്ലാ കുക്കുമാരും എന്താണ് ഹരിജൻ യാനി ബാവർച്ചി ബ്രാഹ്മൺ ഹോത്ത, അവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ്. രാംദയാൽ കുക്ക് ബ്രാഹ്മൺ ഹോने से क्या होता, കുക്ക് ബ്രാഹ്മണനായി നേരിച്ച് എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് തും ഖുദ് ഹരിജൻ ഹോ, തും ഖുദ് तो ഹരിജൻ ഹോ, നീ ഹരിജൻ അല്ലടാ. കമൽകാന്ത് ഹരിജൻ ഹേ तो क्या हुआ, ഹരിജനായി നേരിച്ച് എന്താ അച്ഛാ जोर देकर पिताजी ഹരിജൻ ഹേ तो क्या हुआ, ഹരിജനാണെന്ന് വിചാരിച്ച എന്താണ് അച്ഛാന്ന്. യേ ഹിന്ദു ഹെ, ഇയാള് ഹിന്ദു ആണ്. മാംസ് മച്ചി നഹി ഖാത്ത, മാംസം മത്സ്യൊന്നും കഴിക്കാറില്ല. ബാൽ ബ്രഹ്മചാരി ഹെ, ബ്രഹ്മചാരിയാണ് ഇദ്ദേഹം. രാംദയാൽ കേട്ടപ്പോ മഗർ ഹരിജൻ तो है, പക്ഷെ ഇയാൾ ഹരിജനല്ലേ. और मैंने उसको छू लिया है, ഞാൻ അയാളെ തൊട്ടുപോയി. और अब मैं गंदा हो गया हूँ, ഞാനിപ്പോ ആകെ മലിനമായിട്ടുണ്ട്. अब मुझे स्नान के लिए जाना पड़ेगा, ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സ്നാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകണം, എന്നാലേ ഞാൻ വൃത്തിയാകുള്ളൂ. കമൽകാന്ത് वो खुद कैसी गंदी जहनियत होगी, ഈ പറയുന്നത് അയാൾ തൊട്ടാ കുളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അയിത്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കൈസി ഗന്ദി സഹനിത് നോക്കി, എത്ര നീചമായ കാര്യമാണിത്. जो किसी इंसान को छू लेने से नापाक हो जाती है, ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ തൊടുന്നതോട് കൂടി നമ്മൾ എന്താണ് അശുദ്ധരാകുവാന്നോ, നാപാക് അശുദ്ധരാകുവാന്നോ. ഹർ വക്ത് നഹാനെ പർ ആമാദ രഹതി ഹൈ, തൊട്ടയും തീണ്ടിയിലൊക്കെ പോയി കുളിക്കാൻ പോവാ, സ്നാനം ചെയ്യാന്നുള്ളതോ. ഈ സഹനിയത്തോ ഗംഗാജി മേ ഡബു ദേനാ ചാഹിയെ, ഈ ചിന്താഗതിയാണ് ഗംഗയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയേണ്ടത് എന്ന്. ഹമേഷ എന്നേക്കുമായിട്ട്. രാംദയാൽ ബേട്ടെ ക്യാ സമസ്തേ നഹി ഹോ, മോനെ നീ എന്താ കാര്യമൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തത്. ഈ ആദ്മി ഹരിജൻ, ഇയാള് ഹരിജനാണ്. ഹരിജൻ യാനി അച്ഛൂത് നീച്ച് ശൂദ്ര, അഥവാ അച്ഛു തൊട്ടുകൂടാത്തവൻ, നീജൻ ശൂദ്രൻ. വേലോ एकाएक उदास होकर और गहरी गंभीरता से आगे उदास होकर, ആകെ ഇയാളെന്ന് കേട്ടപ്പോ ആകെ ടെൻഷനായി. ഇയാളെന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഗഹരി ഗംഭീരദാസ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയി, പിന്നീട് ഇയാൾക്ക് ആകെ ഇതായിട്ട് എല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഉറപ്പായ സമയത്ത് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു പറയാൻ തുടങ്ങി നീച്ച് പോലത്തെ ഹുക്കോ, നീ നമ്മളെ നീചൻ എന്നാണോ പറയുന്നത്. ഹാ മേ ഹരിജൻ, അതെ ഞാൻ എന്താണ് ഹരിജനാണ്. സീനെ ഇപ്പൊ ഹാ കേൾക്കാൻ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചിട്ട് ഇയാൾ പറയാം നമ്മളെ ഹരിജനാണെന്ന്. മേ ഹരിജൻ, അതെ ഞാൻ ഹരിജനാണ്. തുമാരേ ഘർ കി ജാഡു, നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള അടിച്ചൊരു ചൂലില്ലേ അതാണ് ഞാൻ. സടക്ക പത്തർ, റോഡിലെ കാണുന്ന കല്ലില്ലേ മെറ്റൽ അതാണ് ഞാൻ. ബജാർ കാ കുലി, ബസാറിലെ അങ്ങാടിയിലെ കൂലി പണിക്കാരനാണ് ഞാൻ. ഇറക്കുമതി തൊഴിലാളി കയറ്റിറക്ക തൊഴിലാളിയെ പോക്കാണ് ഞാൻ. റെയിൽ കാ പഹയ്യ, കണ്ടില്ലേ റെയിൽവേ എന്താ പറയാ റെയിൽവേ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ. പഹയ്യ എന്നാണ് നേരെ അർത്ഥം ചക്രം എന്നാണ്. ട്രെയിനിന്റെ ചക്രമാണെന്നും പറയാം. കാർഖാനെ കാ ഹാദ്, ഫാക്ടറിയുടെ അതിന്റെ ആ ഒരു ചക്രമാണ് ഞാൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഇവര് പറയുന്നത് എന്താണ് ഖേത് കാ ഹൽ, വയലിലെ കലപ്പയാണെന്ന്. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് എന്ന്. മഗർ മേരെ ബിഗൈർ തും ഏക് ദിൻ ജിന്ദാ നഹീ രഹ സക്താ, ഞങ്ങളില്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ. തും മുജ്സെ, എന്നിട്ട് നീ എന്നോട് ക്യോ നഫ്രത് കർത്താ, എന്തിനാണ് നീ ഇത്ര വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്നത്.
കമൽകാന്ത് ആ സമയത്ത് പറയുന്നത് ഇസ്ലിയെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ തും ഹമാരെ സുലും കെ ഠാൽ നീ നമ്മളുടെ എല്ലാം എന്താ നമ്മളുടെ എല്ലാ അക്രമങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും സഹിക്കുവാനുള്ള പരിചയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഓരോ എന്താണ് ഓരോ ഉരുളയും ഭക്ഷണമാണ് ഹമാരി തഹസീബ് കാ ആസു ഭി നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ കണ്ണുനീരാണ് നീ 5000 സാൽ സെ 5000 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഹം തുമേ ഖാത്തെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെയാണ് ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെയാണ് ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് നികൾത്തെ ഉഗൾത്തെ ചലയാരഹേ വിഴുങ്ങുന്നതും ഛർദ്ദിക്കുന്നതും ഒക്കെ എല്ലാം നിങ്ങൾ കാരണമാണ് അഗർ ഹം തുമാരെ ഇഹ്സാൻ കെ ഇഖ്റാർ കർലേ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള ഗുണത്തിനെ അംഗീകരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോ തുമേ ഖായേ കൈസേ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ എന്നെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഇത് കേട്ട് വേല് പറയണേ ഈസ് ഘർ കെ അന്തർ ഇൻസാൻ രഹതാ ഹൈ കി മഗർമച്ച് അല്ല ഈ വീടിനകത്ത് മനുഷ്യരാണോ താമസിക്കുന്നത് അതല്ല മുതലകളാണോ എന്ന് ആ സമയത്ത് കമൽകാന്ത് പറയണേ യഹി മേ ഭി ജാനന ചാഹത്താ ഹൂം ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇൻതഹായി പരേഷാനി സെ മാതാ പകർക്കർ അങ്ങേറ്റ പരേഷാനി സെ ആകെ വിരസനായിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണേ മാതാ പകട് ലേത്താ ഹൈ ആകെ നെറ്റി കൈപിടിക്കണം ഇയാൾ എന്നിട്ടോ മുझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पागल हो जाऊंगा എനിക്കാകെ ഞാൻ ആകെ ഭ്രാന്തനായി പോവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഓ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫുൾ എന്ന് ഇയാൾ പറയാണ് ആ സമയത്ത് രാംദേവ് പറയണേ തും ചുപ് രഹോ തുമാരി ഫൽസഫി യഹാ നഹി ചലേഗി എന്റെ ഫിലോസഫി നമ്മുടെ നടക്കൂല കേട്ടോ യഹാ ബഹസ് കി കോയി ഗുഞ്ചായിഷ് നഹി ഹെ ഇവിടെ എന്താണ് തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ജോർ ദേഖോ ഉച്ചത്തിൽ പറയണേ ഈസ് ബിൽഡിംഗ് മേ कोई हरिजन नहीं रह सकता ഈ ബിൽഡിംഗിൽ ഒരു ഹരിജൻ നമ്മൾ കൊടുക്കൂല എന്ന് സമ്മതിക്കൂല മേ കത്തം ഞാനാ പറയുന്നത് ഓർ ജോ മേ കത്തം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വഹി ചലേഗ യഹാ പർ അതേ ഇവിടെ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് രംഗാചാരി തും തോ ഹമാരെ സൈഡ് കോ ഫ്ലാറ്റ് നഹി ദേഗാ നീ എന്താ നമ്മളെ സൈഡിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കൂലെന്നോ രാംദിയാൽ ഫ്ലാറ്റ് അഗർ ദുബാര किसी हरिजन को हमारे यहाँ लाए तो हम तुमको मार मार के फ्लैट कर देगा नी മേലാലെങ്ങാനും तुम अगर दोबारा नी ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും किसी हरिजन को ഏതെങ്കിലും ഹരിജനെ तुम हमारे यहाँ लाए तो നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും तो हम तुमको मार मार के ഞങ്ങൾ ഇതിനെ അടിച്ചടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലാറ്റ് कर देगा ഫ്ലാറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു രംഗാചാരി ओह मुझसे से बड़ा आया मारने वाला ओह വലിയ അടിച്ചു കാക്കുന്ന ആള് क्या समझता है എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് हमारे सेठ के पास तुमसे जास्ती पैसे होता നിന്നെക്കാൾ എത്ര കൂടുതൽ പൈസ ഉള്ളതാ നമ്മളെ ബോസിന്റെ അടുത്ത് നമ്മളെ സേഠിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് ഇവയല്ലോ और तुम हमको बिल्डिंग में जगह नहीं देता നീ എന്താ നമുക്ക് இந்த बिल्डिंग സ്ഥലം തരുകയാണോ हम इस बिल्डिंग बनाते हम अलग बिल्डिंग बनाता നമ്മൾ വേറെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കും തുംസേ ഊഞ്ച നിന്നെക്കാളും എത്രയോ വലിയത് തുംസേ ബട നിന്നെക്കാളും ഉയരം കൂടിയത് നിന്നെക്കാളും വലിയത് തുംസേ അച്ഛ നിന്നെക്കാളും വളരെ നല്ല വണ്ടി തുംസേ അച്ഛ നിന്നെക്കാളും വളരെ നല്ല ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബിൽക്കുൽ അലഗ് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള हम भी इसमें तुमको घुसने नहीं देगा ആ ബിൽഡിംഗിലേക്ക് നമ്മളും നിങ്ങൾ നിന്നെ കടത്തി വിടും കേട്ടോ രാംയാർ एक हाथ से नाक पर उंगली रखता है ഒരു കൈ കൊണ്ട് എന്താണ് മൂക്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് और जैसे बदबू आ रही है ദുർഗന്ധം വല്ലതും വരുമ്പോ മൂക്ക് പൊത്തി പിടിക്കും പോലെ दूसरे हाथ से इशारा करके മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഇയാളെ ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ജാവോ ജാവോ ഇവിടുന്ന് വിട്ടോ വിട്ടോ എന്ന് ആ സമയത്ത് വേല് പറയുന്നത് രംഗാചാരി രംഗാചാരി ചലോ രംഗാചാരി അപ്പൊ രംഗാചാരി വേല് പറയുന്നത് രംഗാചാരിയോട് എന്ത് രംഗാചാരി ചലോ രംഗാചാരി നടക്കൂ രംഗാചാരി എന്ന് രംഗാചാരി പറയുന്നത് ചലോ സേട്ട നടക്കൂ സേട്ട എന്ന് അങ്ങനെ ബാക്കി നാളെ നോക്കാം.